discuss the difference between the forward contracts and the future contracts. So forward contract ಮತ್ತು future contracts ಗೆ ಇರುವಂತ difference ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. So let us start with the third derivative in the foreign exchange market, that is swap. So swap ಒಳಗಡೆ ಎರಡು types ಅಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು currency swap, ಇನ್ನೊಂದು interest rate swap ಅಂತ ಇದ್ವಿ. So let us understand the meaning of this swap. Swap means exchange of transaction. So remember swap ಅಂತಂದ್ರೆ so swap nothing but exchange. So exchange of transaction. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ transaction exchange ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. So there is no specific format for this. So in the features ನೋಡ್ರಲ್ಲ for swap there is no specific format. So ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು transaction ನ change ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ. So transactions of terms of change and determine the respective parties ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವಾಪ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. So example Indian example in kotrale. So Indian and Iran have swap deal. So like as per the India will swap its purchase of oil from the and Iran will use the same rupees for its purchase of the commodities from the India. So that is a swap contract, you know. So here there is an agreement between the India and Iran, so that India will purchase oil from the Iran. So with that Iran will in return will purchase the commodities from the India. So ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ಸು that amount is reinvested in the India. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So so the deal is determined by the participants who are participated in the swap deal. Adha example is nodkore features got ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. So swap ಅಂದ್ರೇನು, so it is a exchange of current transaction ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು. So there is no specific format for contracts and terms of exchange is determined by the parties involved in the currency exchange. So in another feature, nearly about 53% of the international financial transactions are done through the swaps. So almost 50 and more than half of the international financial transactions are conducted through swap. So ಏನು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೇಶದಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವಾಪ್ ಡೀಲ್. Okay, so this is the important concept. See, swap deals may be broadly classified into two types ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು. So one is currency swap, another one is interest rate swap. So ಸ್ವಲ್ಪ peculiar ಇದೆ, so ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿಲ್ಲ. So currency swap ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಲ್ಲ, a currency swap involves by the multinational companies in one exchanging with the another multinational company for another currency. So ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Look at the example. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ an Indian company may borrow in rupees and lend it to the US company, and US company may borrow in dollars and exchange it with the Indian for rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ವಾಪ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ meaning nodale, a currency swap involves borrowing by multinational company in one currency and exchanging with other multinational company for another currency. So one ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
an Indian company may borrow in rupees and lend it to the US company. Similarly, the US company may borrow a dollar and exchange it with the Indian company for rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ರೀತಿ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದೊಳಗಡೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರುಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಥವಾ ರುಪಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ರುಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಾರೋಸ್ ದಿ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ರುಪಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಎ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಿ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕದೊಳಗಡೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ನೀಡ್ತಿದೆ, ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರುಪಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ is raising the loan in the America and lending it to the Indian company as per the deal between A and B. B ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ, ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ರುಪೀಸ್ ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. happens when multinational companies ಅಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ different branches in the different countries. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಲೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕಾ, ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಲೋನ್ ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಲೋನ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಮೇ ಚಾರ್ಜ್ 12%. ಸೊ 4% ಏನಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಒಳಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಲ್ಲೇ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಲ್ಲೇ ರುಪೀಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು, ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್.
So there is another type of swap, that is where both principal and interest rate is exchanged ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಡ್ಡಿನೂ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಡ್ಡಿನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, swap deals of the nature will help swap deals of this nature will help to secure debt at cheaper rate ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಂತ ನಾವು, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಡೆಟ್ ಅಟ್ ಚೀಪರ್ ರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದೊಳಗಡೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Example, as said above, US company has advantage in each multinational company having its presence in different countries. So each multinational company is having its presence in different countries, may borrow in one currency and exchange that borrowed amount with the other multinational company in which that other company has advantage ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. So ನೋಡ್ರಿ, in example, as said above, US company has advantage in dollar and Indian company in rupees. So American company ಏನೈತ್ರಲ್ಲ, so it has advantage in borrowing loan in the dollars. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗಡೆ ಡಾಲರ್ ನ ಅದು ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಲೋನ್ ಟು ದೇರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಿ ಲೋನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಲೋನ್ ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, so it has to pay 14% interest. So if the same amount is borrowed by the Indian company, it has to pay only 8%. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರಲ್ಲ 4% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಡಾಲರ್ ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಿಮಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಏನಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 16% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ದೇ ಮೇ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ 10%. ಸೊ 6% ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. An Indian firm may raise loan in rupees at 8%. If it wants to borrow in dollars, it may have to pay interest at 12%. ಸೊ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, if an may raise loan in rupees, rupee terms, it has to pay 8%. If it wants to borrow in dollar, it may pay interest of 12%. ಸೊ ರುಪಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದೇ ಡಾಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇ ರೈಸ್ ಈಸಿ ಲೋನ್ ಇನ್ ಡಾಲರ್ ಅಟ್ 4%. ಅದೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್, ಸೊ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ 4%. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ನ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಚಾರ್ಜ್ 12%. ಹೌದಾ. ಸೊ 4% ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆದ್ರೆ 12%. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನೀ ಡಾಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಡು, ನಾನು ರುಪಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸಿಯರ್ if it has to borrow in rupee terms, it may have to pay interest at
10%. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ರೈಸ್ ದಿ ಡಾಲರ್ಸ್, ಸೊ ಡಾಲರ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರುಪಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ದರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, an Indian firm has advantage borrowing in rupees that is at 8%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಟ್ 8%, ಅಮೆರಿಕನ್ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 10%. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ 8% ಬಡ್ಡಿನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದ್ರೂ ರುಪೀಸ್ ನ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 10%. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ that is 4%. If the same amount is borrowed by the Indian company, it has to pay 12%. So ಈ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, there is a difference. So the two firms may need similar amounts. So ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, 60 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತದ್ದು. ಸಿಯರ್ ದ ಟೂ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ನೀಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಅವಧಿಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಟೂ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ನೀಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is, India needs dollar loan and American firm needs loan in rupees. The two firms may enter into deal. The Indian firm needs $1 lakh for 3 years. Correspondingly, an American firm needs financial help in equivalent value of rupees, that is 60 lakh ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ $1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಮೆರಿಕ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 60 lakh rupees. ಸೊ ಫಾರ್ 3 years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವು ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. when the exchange rate is 60, if the American company need to borrow ಅಥವಾ it is having the requirement of rupees and Indian company is having the requirement of $1 lakh, they can go for the currency swap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So swap deal will take place as follows. So ಯಾವ ರೀತಿ swap deal ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, Indian firm borrows on its account of rupees 60 lakh at 8% and hands over the amount to the American firm. So Indian company ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅದ. ಅದೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದ್ರು ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 10%. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಫರ್ಮ್, ಸೊ ಈಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ there is a requirement of rupees 60 lakh. ಸೊ ಈ 60 lakh ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ at the rate of 8% for 3 years. Similarly, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ರೈಸಸ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್, ತನ್ನ ಹೆಸರು ಒಳಗಡೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಸೊ $1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ at 4%. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗಡೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಫರ್ಮ್ ಬಾರೋಸ್ $1 lakh at the rate of interest 4 hands over dollar to the ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ $1 ಲಕ್ಷ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ $1 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 60 lakh rupees, ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು, ಸೊ ಯಾರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸಾಲವನ್ನ ಬಡ್ಡಿನ ಕಟ್ತಾರೆ. ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ companies to their banks on due date. The loan amount is returned and repaid by them to banks. So after repayment ಅಥವಾ maturity period ಆದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. So example ಒಳಗಡೆ, so after 3 years they will repay the principal amount along with the interest, periodic interest. The details of the exchange rate and payment of interest rate and sharing of the interest and expenses are determined by the terms and conditions of the each contract between the companies. ಸೊ ಯಾರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಅದನ್ನ ಅವರೇ. Here the currency swap will help to save the interest burden ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. Nikita, you are alone sitting in class. Yes, sir. I'm the only person attending. What we do? Shall we continue? As you say, sir. Because it is an important topic. Okay, so we will finish up with the currency swap. So interest swap we will discuss in the next class. Okay, sir. So okay, so yeah, the multinationals have their place of business in many countries as we discussed early. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, so multinational companies have in many countries of the world. They may have to receive finance in different countries to provide the financial support for their subsidiaries. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, they may have to receive finance in different countries to provide financial support for their subsidiaries. Multinational company may find difficulties in raising the loan in the foreign land, like interest rate, providing security, fulfilling the legal formalities, etc. So these difficulties may be overcome by two multinational companies which have common interest by swapping loan deals. So suppose a company is having different branches in different nations, so it is difficult for the company to raise the loan in the foreign land for providing loan to its branches due to many reasons. One reason is interest rate ಅಂತ. So that country may charge higher charges for the foreign companies, the lower interest for the local companies.
Similarly, there is a you know the risk of providing security ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So there may be issue of security. They are not having their own assets to pledge the uh, asset for borrowing the loan. So that may be the issue, that is providing security to the foreign banks, fulfilling the legal formalities. So ಬೇರೆ ದೇಶದ legal formalities ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ for raising the loan for its branches in foreign companies. So ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, so they make an agreement with the local companies when their intentions are similar ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಬ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇಬ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೇನು, when they require same amount of money of two currency. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ by the American company in Indian banks is not so easy because of high rate of interest ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕರೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4% ಅದ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಲೋನ್ ನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಏನು $1,00,000 ನ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ $1,00,000 at the rate of 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ 8%. ಸೊ 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರುಪೀಸ್ borrowing at 8%, saving of 2%. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 10%. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 8% ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ 2% ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 2% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸುಮಾರು 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಡೀಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಪ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ read these concepts once again in the textbook. Okay, if you have any doubts you can free to ask.